આપણે તૂટી જઈએ ત્યારે આપણને એમ લાગે કે જિંદગી પતી ગઈ, પણ ખરેખર ઈંડું તૂટે ને તો જ બચ્ચું જન્મે, કેરીની ગોટલી તૂટે ને તો જ આંબો ઉગે. એમ માણસ તૂટે ને ત્યારે જ અંદરનું ઓરિજિનલ વ્યક્તિત્વ એનું બહાર આવે અને એને દુનિયાની પરખ થાય. એટલે જ્યારે તૂટીએ ને ત્યારે સમજવાનું કે હવે આપણે વધારે નિખારથી દુનિયા સમક્ષ આવીશું. હીરો તૂટે ને ત્યારે જ પ્યોર હીરો બહાર આવે, પછી એ ઘસાય ત્યારે ઓર ચમક આવે, જ્યારે બધા પાસા પડે ત્યારે બેસ્ટ હીરો બને. એમ તૂટવાથી ડરવું નહીં, કે તૂટવું એ શરૂઆત છે. આપણે માના પેટમાંથી જન્મીને ત્યારે આપણી ઓર કાપવામાં આવે, ત્યારે માથી જુદા પડીએ ત્યારે આપણું અસ્તિત્વ ઊભું થાય છે. આ બધી બહુ ગંભીર વાતો છે, પણ ટૂંકમાં તૂટવાથી ડરવું નહીં. તૂટવું એ જિંદગીની નવી જિંદગીની એક શરૂઆત હોય છે. સો કીપ સ્માઇલિંગ, અને જ્યારે તૂટીએ ત્યારે સમજવાનું કે ઈશ્વર નવો રસ્તો बतावे. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी भटनागर, मोटिवेशनल ट्रेनर, सक्सेस कोच. आज आपसे एक खास विषय पर बात करना चाहती हूँ. थोड़ा सा टूट कर बिखर जाऊँ मैंने ये ठानी है, थोड़ा सा टूट कर बिखर जाऊँ मैंने ये ठानी है, ए ज़िंदगी थोड़ा रुक मैंने अभी हार नहीं मानी है, ए ज़िंदगी थोड़ा रुक मैंने अभी हार नहीं मानी है, क्योंकि बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, और उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे. जी हाँ दोस्तों, असफलता, हर एक इंसान टूट जाता है अगर वो असफल होता है. लेकिन अगर इसी तरह से मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन टूटे होते, 999 बार एक्सपेरिमेंट कर करके फेल हुए और 1000वीं बार में उन्होंने बल्ब को रोशन किया, और आज उस रोशनी का मज़ा हम सब लेते हैं. अगर वो टूट जाते तो बल्ब का आविष्कार नहीं होता. फ्रेंड्स, every successful person has a painful story and every painful story has a successful ending. चाहे वो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो मिस्टर अमिताभ बच्चन हो. जी हाँ दोस्तों, मिस्टर अमिताभ बच्चन की आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में मिस्टर अमीन सायानी ने रिजेक्ट कर दी थी. कहा था कि ये आवाज़ आकाशवाणी में नहीं चलेगी. और दोस्तों, अगर मिस्टर अमिताभ बच्चन उस समय टूट जाते और आगे की कोशिश करना छोड़ देते, तो क्या ये आवाज़ वॉइस ऑफ द मिलेनियम बन पाती? कभी भी नहीं. हमेशा याद रखिए दोस्तों, टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, लेकिन जुड़ करके निखरना बहुत ज़रूरी है. छोटे छोटे मोतियों से ही पूरी माला पिरोई जाती है, और वो मोती भी बहुत तकलीफ़ से सीप में से निकाले जाते हैं. लेकिन हमें उस तकलीफ़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न जीतो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और कोशिश करने में बहुत बार हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़ते रहें, यह ठानना ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. कई लोगों को मैंने देखा है, छोटी छोटी बातों पर थक जाते हैं, सहम जाते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, कुछ कदम पीछे भी हट जाते हैं. यहाँ तक तो बात सही है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं. लेकिन एक बात बहुत बढ़िया आप सोच लीजिए कि जो ज़िंदगी आपको मिली है ना, वो बहुत बड़ी गिफ्ट है. ऊपर वाले की सबसे बड़ी अगर कोई गिफ्ट है तो ज़िंदगी है. इसे ख़त्म करने का अधिकार केवल उसको है जिसने जन्म दिया है. आप अपनी ज़िंदगी को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं. मैंने देखा है दोस्तों, कभी छोटी छोटी बातों पर घबरा करके लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं. हर बार टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं होता है, नई ज़िंदगी की शुरुआत भी होती है. आपने देखा होगा, अंडा जब टूटता है तो वो ख़त्म नहीं होता है, उसमें से एक नया जीवन निकलता है. ठीक इसी तरह से अगर आप टूटते हैं, बिखरते हैं, किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, थम जाते हैं, तो ख़त्म होने का मतलब नहीं है, आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है. जीते रहिए और लोगों को प्यार करते रहिए. बस यही है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा. इस गिफ्ट को ऊपर वाले की गिफ्ट समझ करके तब तक जियो जब तक वो चाहता है. आपके पास इसको ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं है. કેટલી ભાષામાં તૂટવું, ખરવું, ભાંગવું આ બધા આપણી તળપદી ભાષાના શબ્દો. તૂટવાનો અર્થ એટલે વિખરાઈ જવું એવો નથી. તૂટવાથી પણ કાંઈક નવું સર્જન થતું હોય છે.
કોઈ પણ વૃક્ષ હોય, પાનખર ઋતુ આવે એટલે એના પાંદડા ખરે, ડાળી નહીં, પણ સ્થિરતા રાખે એટલે એની ડાળી ઉપર પાછી નવી કૂપળીઓ આવે, નવું સર્જન થાય. કોઈ પણ વસ્તુ તૂટે છે, પછી મન હોય, મોતી હોય કે માળા હોય. જેનું મન તૂટ્યું એની બીજા ઘણાય માર્ગો શોધ્યા. ઇતિહાસ તપાસો. જેસલથી માંડીને આપણા આદિ મહાપુરુષો જેટલાના મન સંસારમાંથી તૂટ્યા એ ભક્તિ તરફ પ્રયાણ કર્યા. જેટલાના મન સંસારમાંથી તૂટ્યા અથવા તો બીજી રીતે આર્થિક રીતે તૂટ્યા એ કોઈ બિઝનેસમેન પણ થયા. દાખલા તરીકે અમિતાભ બચ્ચન, એ પણ એકવાર તૂટ્યા. કોણ બનેગા કરોડપતિમાંથી આખું એક નવું સર્જન થયું. તૂટવું એટલે એનો અર્થ એક ઈંડું તૂટે છે તો એક બચલાનો જન્મ થાય છે. માણસ એનો અર્થ કંઈક જુદો કરે છે. તૂટવાનો અર્થ, અમુક વસ્તુ તૂટે છે એનો અવાજ નથી આવતો. હૃદય તૂટે છે એનો અવાજ નથી. દૂધ ફાટે છે એટલે તૂટે છે એનો પણ અવાજ નથી. અમુક વસ્તુ તૂટે છે એના અવાજ નથી. એનું કારણ શું? એના સંશોધન પણ થયા છે. કાચ તૂટે અવાજ આવે, મન તૂટે, હૃદય તૂટે એનો અવાજ. જો એક વસ્તુ સમજી લેજો, હા, પછી આમાં ખોટી ગેરમાન્યતા ન ઊભી કરતા. અકસ્માત રીતે આપણે પડીએ તો કદાચ શરીર ના તંદુરસ્ત પણ હોય, અણશક્તિ પણ હોય, પણ ત્યાં પાછું પડ્યું રહેવું એ મૂર્ખામી કહી શકાય છે. એટલે અમુક વસ્તુ તૂટવાથી, ભાંગવાથી નવું સર્જન થતું હોય છે. કોઈના ગાલ ઉપર તમે તમાચો મારો છો તો કદાચ 2-4 દિવસ તમને એની અસર રહે, પણ ન કહેવાનું કોઈએ તમને વેણ કીધું હોય, ન કહેવાના શબ્દો કીધા હોય, એની અસર બહુ ઊંડી રહે છે. એટલે તૂટવાના આમ તો ઘણા પ્રયાસો આપણે ત્યાં થયા છે. કહેતા નથી ફલાણા પાછળ ફણાણો બહુ તૂટ્યો પણ શ્રુતિ ફળ ન મળ્યું. તમે જે કામ કરો છો ને એ નિષ્ઠાથી, નૈતિકતાથી કરો ને તો તમને આત્મબળ મળશે, શાંતિની ઊંઘ આવશે. પણ જો તમે વેઠ ઉતારવા જાશો તો તમને અકળામણ થશે. શબ્દો નાના છે પણ અસરકારક છે. એટલે વાત હતી શરૂઆતની તૂટવાની. આપણે ત્યાં ભજનમાં ગવાણું છે, કારણ કે હું એક સાહિત્યનો જીવ છું એટલે કહી શકું કે ભાંગેલા મનની બાવાજી અમને કંઈક રીત બતાવો, એમાં કંઈક શુદ્ધિ લાવે એવી અમને કંઈક રીત. ભાંગેલું અથવા તો તૂટેલું, આપણે ત્યાં આધ્યાત્મિક રીતે પણ એના ઉપર પણ ચર્ચાઓ થઈ છે. તો ભાંગેલાની વાત કરું તો એક જ સેન્ટેન્સ ઉપર, એક જ પોઈન્ટ ઉપર મને ગમતી વાત છે. એટલા માટે પોતાની જાત ઉપર જ્યારે તમને પ્રસન્નતા આવે ત્યારે તમે દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ સંપત્તિવાન છો. અને સંપત્તિ હોવા છતાં તમારી જાત ઉપર તમને નફરત આવે ત્યારે તમે તૂટેલા છો. કારણ કે જે પોતાની જાતને હાંચવી નથી શકતો એ માણસ તૂટેલો હોય છે. પછી લગર વગર લુકડે કોઈ ફકીર યા તો કોઈ ભિક્ષુક રોડ ઉપર બેઠો હોય અથવા તો કોઈ ઝૂંપડીમાં બેઠો હોય, મસ્તીથી બેઠો હોય તો માની લેજો એ તૂટેલો નથી, પણ તૂટેલાને રાહ આપે છે કે મારી આગળ અન્ન નથી, કપડાં નથી, છતાં હું અંદરથી ભાંગ્યો નથી. આ વાતને પણ આપણે વિચાર વિમર્શ કરવો જોઈએ. મિત્રો, તૂટવું એટલે સમાપ્ત થઈ જવું એવું કદા પણ નહીં. તૂટવાનો મતલબ જીવનની શરૂઆત, એ જ વિષય આ બોલવા ઉપર મને પ્રેરિત કરે છે. મિત્રો, આખા જ પિરામિડની અંદર લગથી લઈને ખુશી સુધી આ પિરામિડના શિરોમણી પર જે 2 શબ્દો બિરાજમાન છે એ 2 શબ્દ છે, એક છે મહેનત અને એક છે સફળતા. મિત્રો, આપણે તો ગુજરાતી છીએ. ગંભીરમાં ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક તકને જોઈ લેવી, તકને શોધી લેવી, તકને પારખી લેવી, એ તો આપણી ગળથુતીમાં છે, એ તો આપણા લોહીમાં કદાચ પ્રવાહિત થઈ રહ્યું છે. એટલે તૂટવાથી સમાપ્ત થઈ જવું એ તો મને કશે સમજાતું જ નથી. હા, પણ આપણે તૂટવામાંથી કંઈક ને કંઈક નવસર્જન કરીએ, તૂટવાથી કંઈક નવું જીવન બને, તૂટવાથી કંઈક નવી વસ્તુઓનું નિર્માણ થાય, એ જ આપણા માટે ખૂબ મહત્વનું છે. સ્વભાવમ ન જાતવે સાધુરાપ ધ્રતોડપી સનઃ कर्पूर पावक सृष्टम सौरभ लभते राम. यानी एक अच्छा व्यक्ति आपातकाल में भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है और कपूर अग्नि के स्पर्श से ही ज्यादा सुगंधित होता है. મિત્રો, એક શાણપણ વાળો વ્યક્તિ કોને કહેવાય જે આપાતકાલીન પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાના સાચા સ્વભાવને છોડતો નથી. એટલે કે જ્યારે બધી જ પરિસ્થિતિઓ તમારા ફેવરની હોય અને ત્યારે એ વ્યક્તિ સરસ રીતેનો વ્યવહાર કરે એ તો સ્વાભાવિક છે, પણ જ્યારે ખરેખર
આપાતકાલની પરિસ્થિતિ હોય, જ્યારે ખરેખર જિંદગી ડામાડોળ હોય, જ્યારે ખરેખર વ્યક્તિના જીવનમાં ઘણા બધા ઉથલ પાથલ ચાલતા હોય, તે વખતે જ્યારે જે વ્યક્તિ પોતાના સાચા અને સારા સ્વભાવને જાળવી શકે છે, એ જ કદાચ જીવનને જીતી શકે છે. કે જે વ્યક્તિને સમય પારખતા આવડે, જેને પ્રસંગ સાચવતા આવડે, જેને માણસ ઓળખતા આવડે અને જેને તક ઝડપતા આવડે ને, એ જ એક સાણો વ્યક્તિ. અને એક બાળકે આ પૃથ્વી પર જન્મ લેવા માટે માતાની જોડેના પોતાના બંધનથી તૂટવું જ પડે છે. અને જ્યારે જ્યારે આ તૂટે છે ને, ત્યારે ત્યારે નવા જીવનની શરૂઆત થાય છે. જ્યારે બંધન તૂટે છે ને, ત્યારે બાળક રડે જ છે, કારણ કે એને કદાચ એવું લાગે છે કે જે હું જૂના બંધનમાં હતો, જે જગ્યાએ હું પહેલાં હતો, એ કદાચ મારા માટે વધારે સેફ હતું, મારા માટે વધારે સારું હતું. પણ તૂટ્યા પછી જ એને એક નવા જીવનની શરૂઆત મળે છે મિત્રો. સો બહુ જરૂરી છે કે તૂટવાનો મતલબ સમાપ્ત નથી હોતો. તૂટવાથી ડરવાની, બીવાની, દુઃખી થવાની બિલકુલ જરૂરત નથી. કદાચ આપણા માટે આ નવા જીવનની એક શરૂઆત જ છે. એટલે કે એક દિવસ ખરાબ છે એનો મતલબ એવો નથી કે મારી આખી જિંદગી ખરાબ છે. આવા ઘણા બધા બેડ ડે આપણી જિંદગીમાં આવશે, પણ કદાચ આ બેડ ડે જ આપણને, આ ખરાબ દિવસ જ આપણને કંઈક નવું શીખવાડવા માટે. તો આપણે આ પરિસ્થિતિમાં કરવાનું શું છે? તો મિત્રો, વર્તનમાં આપણે બાળકની જેમ રહેવાનું છે, કામમાં આપણે યુવાનની જેમ રહેવાનું છે, અને અનુભવમાં આપણે વૃદ્ધની જેમ વર્તવાનું છે.